हे गाइस वेलकम टू विजय एकेडमी यूट्यूब चैनल रे आज आम डिस्कसन करवा +3 सेकेंड इयर थर्ड सेम उद्दिष्ट कोर पेपर 6 रो यूनिट 3 रो बलसेविक विप्लवर गुरुत्वर थर्ड पार्ट रो विषय वस्तुटी बा टॉपिक विषय रे सोवियत सरकार गठन फॉर्मेशन ऑफ द सोवियत गवर्नमेंट ता परवर्ती समस्त विषय बा टॉपिक को आम विस्तृत भाव में आलोचना करवा ता पूर्व कहवा चाहूँगी कि मो इंटरनेशनल रिलेशन बा मेजर पेपर 6 बा कोर पेपर 6 रो सबू वीडियो गोटे प्लेलिस्ट करी तुम जाइए देखिपार। चलो डिस्कसन करवा सोवियत सरकार गठन फॉर्मेशन ऑफ द सोवियत गवर्नमेंट बलसेविक मानक सफलतार समग्र रूसिया श्रमिक गोष्ठीर सर्वरूसीय कांग्रेस एवं सैनिक मानकर एक सहयोगी माने स्वीकृति प्रदान करते 1917 मसीहा अक्टोबर मास 25 तारिख में एकत्रित होते परदिन कांग्रेस लेनिन नेतृत्व में एक नुआ सरकार गठन करने निर्देश देते। नुआ सरकार ना थिला सोवियत ऑफ पीपुल्स कमिटी सोसाइटी ऑफ द पीपुल्स कमिटी। एथिरो जना जाय जे सोवियत माने एथिरो जना जाय जे बलसेविक माने पेट्रोग्राड एवं मस्को को संपूर्ण भाव में नियंत्रण आनी पारि तथापि अनेक राज्य ये नियंत्रण मुक्त रही परवर्ती 3-4 वर्ष मध्य नियंत्रण चली रही। बलसेविक नीति बा बलसेविक पॉलिसी क्षमता हरण कर सारिबा पर बलसेविक माने सक्रिय भाव में कार्य करने आरंभ करते। प्रथम पदक्षेप स्वरूप से सबू लोक आत्मनिरूपण अधिकार प्रदान करते और राज्य जय क्षतिपूरण नक संधि करने निजर इच्छा प्रकाश करते। फ्रांस इंग्लैंड एमती भी अमेरिका मध्य बलसेविक मानक शर्त एकमत हो पारि नथिला फल सोवियत मानकर जर्मनी सहित बेस्ट लिटोव चुक्ति संपादन करते। यह चुक्तिर समस्त शर्त जर्मनी स्थिर करथिला जहाँ रूसिया श्रमिक गोष्ठी मान सहित एक शक्त धक्का देइथिला। रूसिया मानक नेतृवृंद या स्वीकार करने को राजी होइनथिले राजी होते कारण बलसेविक मानक रूसियार क्षमतार रुहतु बोली से चाहूले। आंचलिक स्तर बलसेविक मानक अनेक चरम परिवर्तन कार्यकारी होता। राष्ट्र चर्च एवं घरे संस्थार समस्त संपत्ति बेजप्ति करा भल्स्ट लैंड कमिटी को हस्तांतर करा। जमी मालिक मान कौन से मूल्य न दे जमी मालिक मानक जमी सबू संग्रह करा। राष्ट्र बैंक कलकारखाना परिवहन माध्यम सब राष्ट्र को निजर नियंत्रण आनी। खनि श्रमिक संख्यालघु संप्रदाय महिला मानक नियंत्रण एवं स्वतंत्र आईन मानक प्रणयन करा। प्रत्येक दिन कार्यकाल 8 घंटे स्थिर करा। लोक मानक मध्य पद पदवी और श्रेणी को निरुत्साहित करा। बीमा और मूल्यांकन निर्धारण व्यवस्था कार्यकारी करा। जार मानकर शासन समय युद्ध परवर्ती आर्थिक उद्धार को असिद्ध घोषणा करा। जन्म विवाह मृत्युर पंजीकरण को बाध्यतामूलक करा। केवल प्रचलित सामाजिक प्रथा अनुसार स्वीकृति लाभ करिथिला। अवैध संतान मानक स्वीकृति प्रदान करा। गोटे पक्ष उभय पक्ष अनुरोध करने विच्छेद संभवपर थिला। सर्च को राष्ट्र ठारू अलग करा जायतिला एवं शिक्षानुष्ठान मानकर धर्म संपर्क शिक्षा देवा बंद करा जायतिला। सैन्य मानक मध्य कौन प्रकार पदवी बा श्रेणी नथिले। सैनिक मानक मध्य विभिन्न कमिटी गठन करा जायतिला। सेमानक संगठन निमंते निर्वाचन व्यवस्था कार्यकारी होइतिला। वंशानुक्रम संपत्ति अधिकार व्यवस्था बातिल करा जायतिला। निरक्षरता दूर निमंते विस्तृत कार्यक्रम ग्रहण करा जायतिला। कोर्ट गुड़िकर उठा जाई लोक मानकर अदालत प्रतिष्ठा करा जायतिला। विप्लव समय जो पुलिस व्यवस्था विपर्यस्त हो जाइथिला ता बदल चेका एवं स्वतंत्र कमिटी प्रतिष्ठा होइथिला। ब्रेस्ट लिटोव जर्मनी सहित बुझामणा संभवपर नथिबारु लाल बाहिनी गठन करा जायतिला। यह संघीय व्यवस्था अनुसार संगठित होइथिला। राष्ट्र सबु गोष्ठी लोक मानक आत्मनिरूपण अधिकार प्रदान करी जातीयतावादी नेता मानकर सामरिक समाधान करा जायतिला। याको एक स्वतंत्र राज्य रूपे गठन करा जायतिला। केतेक गोष्ठी को मध्य स्वाधीनता प्रदान करा जायतिला। ए आईन अनुसार यूक्रेन बेसराबिया एवं साइबेरिया हैला एवं काकस अंचल स्वाधीन राष्ट्र परिणत होइतिला। एबे आमे जानिबा संविधान भंग सभा डिसोल्यूशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली
ଜାରମାନଙ୍କ ଶାସନ କରିବା ସମୟରେ ଏକ ପ୍ରକାର ଗଣତାନ୍ତ୍ରିକ ପଦ୍ଧତିର ନିର୍ବାଚିତ ସମ୍ବିଧାନ ପ୍ରଣୟନ ସଭା ରୁଷିଆରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଥିଲା। ଏପରିକି କାର୍ଯ୍ୟନିର୍ବାହୀ ସରକାର ଶେଷ ଆଡ଼କୁ ସମ୍ବିଧାନ ସଭାକୁ କେତେକ ସଦସ୍ୟ ନିର୍ବାଚିତ କରିଥିଲେ। ବଲସେଭିକ୍ ମାନେ କ୍ଷମତା ଆହରଣ କରିବା ପରେ ସଭାଟି ମଧ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରୁଥିଲା। 1918 ମସିହାରେ ଯେତେବେଳେ ସଭାରେ ଅଧିବେଶନ ବସିଥିଲା, ସେତେବେଳେ ଏହି ସଭା ତା'ର ସମସ୍ତ କ୍ଷମତାକୁ ସୋଭିଏତମାନଙ୍କ ପାଖରେ ସମର୍ପଣ କରି ତାଙ୍କ କ୍ଷମତାକୁ ସ୍ୱୀକାର କରିବା ପାଇଁ ବଲସେଭିକ୍ ମାନଙ୍କ ଦାବି କରିଥିଲେ। ସମ୍ବିଧାନ ଭଙ୍ଗ ଏହି ଦାବି ସ୍ୱୀକାର କରିନଥିଲେ। ଶେଷରେ ବଲସେଭିକ୍ ଦଳ ଟରାଇଟ୍ ପ୍ରାସାଦରେ ପ୍ରବେଶ କରି ସଭାକୁ ଭାଙ୍ଗି ଦେଇଥିଲେ। ସେମାନଙ୍କ ସଭାର କୌଣସି ହସ୍ତକ୍ଷେପକୁ ସହ୍ୟ କରିପାରିନଥିବାରୁ ଏହାର ନିଷ୍ପତ୍ତି ଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ। ବିଭିନ୍ନ ଦିଗରୁ ବଲସେଭିକ୍ ମାନଙ୍କର ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକୁ ବିରୋଧ କରାଯାଇଥିଲା। ଏହି ପକ୍ଷର ଅମଳତନ୍ତ୍ର ବିକ୍ଷୋଭ କରି ଶାସନ ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ ଅଚଳ କରିଦେଇଥିଲେ। ଏପରିକି ଚର୍ଚ୍ଚଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟ ଏପରି ନିଷ୍ପତ୍ତିକୁ ଗ୍ରହଣ କରିନଥିଲେ। ସର୍ବସାଧାରଣ ଲୋକ କୃଷକମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଏହାକୁ ବିରୋଧ କରୁଥିଲେ, କାରଣ ଏହା ସେମାନଙ୍କ ଜୀବନକୁ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଭାବିତ କରୁଥିଲା। ଏହିପରି ବିରୋଧ ସତ୍ତ୍ୱେ ସୋଭିଏତମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଗଠିତ ସର୍ବ ରୁଷୀୟ କଂଗ୍ରେସ ସଭା ଭଙ୍ଗା ଦେବାର 4 ବର୍ଷ ବସିଥିଲା ଏବଂ ଶ୍ରମିକ ଶୋଷିତ ବର୍ଗ ଅଧିକାର ସମ୍ପର୍କରେ ଘୋଷଣାପତ୍ର ଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ। ରୁଷିଆକୁ ଶ୍ରମିକ, ସୈନିକ ଏବଂ କୃଷକମାନଙ୍କ ଏକ ସାଧାରଣତନ୍ତ୍ର ଏହା ସମ୍ମୁକ୍ତ ରାଷ୍ଟ୍ରମାନଙ୍କର ଏକ ମୁକ୍ତ ଏକତ୍ରୀକରଣ ପରିଣତ ହୋଇଥିଲା। କମ୍ୟୁନିଷ୍ଟ ଦଳ, ଏ ବିଷୟରେ ଆମେ ଡିସ୍କସନ୍ କରିବା। କମ୍ୟୁନିଷ୍ଟ ପାର୍ଟି 1918 ମସିହାରେ ମାର୍ଚ୍ଚ ମାସରେ ବଲସେଭିକ୍ ରୁଷିଆ 1918 ମସିହା ମାର୍ଚ୍ଚ ମାସରେ ବଲସେଭିକ୍ ମାନଙ୍କ ରୁଷିଆ ସାମାଜିକ ଗଣତାନ୍ତ୍ରିକ ଶ୍ରମିକ ରୂପରେ ଗଠିତ ହୋଇଥିଲା। ପରବର୍ତ୍ତୀ କାଳରେ ଏହା ରୁଷିଆର କମ୍ୟୁନିଷ୍ଟ ଦଳ ନାମରେ ନାମିତ ହେଲା। ଧୀରେ ଧୀରେ ସରକାରୀ କ୍ଷେତ୍ରରେ ସୈନ୍ୟ ବିଭାଗର ବୃତ୍ତି ସଂଗଠନଗୁଡ଼ିକ ଓ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଅନେକ ଅନୁଷ୍ଠାନର ବହୁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ପଦପଦବୀରେ ଅଧିଷ୍ଠିତ ହୋଇଥିଲେ। ସମାଜବାଦୀ ଚିନ୍ତାଧାରାକୁ ଗ୍ରହଣ କରି ସେହି ଆଦର୍ଶକୁ ଆଗେଇ ନେବା ପାଇଁ ଅନେକ ଆଇନ ପ୍ରଣୟନ କରିଥିଲେ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ବ୍ୟକ୍ତି, ଏପରିକି କୃଷକମାନଙ୍କର ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଜମି ମାଲିକାନା ସତ୍ତ୍ୱକୁ ଉଠାଇ ଦିଆଯାଇଥିଲା। ଯେଉଁ ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ବିନା ମୂଲ୍ୟରେ ଜମି ଚାଷ କରିବାକୁ ରାଜି ହେଉଥିଲେ, ସେମାନେ ରାଷ୍ଟ୍ର ତରଫରୁ ଜମି ଲାଭ କରିପାରୁଥିଲେ। ଖାଦ୍ୟକୁ କଡ଼ାକଡ଼ି ଭାବରେ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରାଯାଉଥିଲା। ଖାଦ୍ୟର ମୂଲ୍ୟ ସ୍ଥିର କରାଯାଉଥିଲା। ରାଷ୍ଟ୍ର ସୈନ୍ୟବାହିନୀର ସହାୟତାରେ ଉତ୍ପାଦନର କିଛି ଅଂଶ ଗ୍ରହଣ କରୁଥିଲେ। ରାଷ୍ଟ୍ର ମିଳିତ କୃଷି ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ ଉତ୍ସାହିତ କରୁଥିଲେ। ଏଥିପାଇଁ ସହଜରେ କିସ୍ତିରେ ଋଣ ମଧ୍ୟ ଦେଉଥିଲା। 1919 ମସିହା ଫେବୃଆରୀ ମାସରେ ପ୍ରଥମ କୃଷି ବଗିଚା ଚାଷ ହୋଇଥିଲା। ରାଷ୍ଟ୍ରର ମୁଖ୍ୟ ଶିଳ୍ପଗୁଡ଼ିକ ଜାତୀୟକରଣ କରାଯାଇଥିଲା। ସମସ୍ତ କୋଇଲା ଖଣି, ତୈଳ ଅଞ୍ଚଳ, ରେଳବାଇ କାର୍ଯ୍ୟକୁ ବେସରକାରୀ କାର୍ଯ୍ୟ ରୂପେ ଗଣନା କରାଯାଉଥିଲା। ବେସରକାରୀ ବ୍ୟବସାୟ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ବିଲୋପ କରାଯାଇଥିଲା। ବେସରକାରୀ ବ୍ୟାଙ୍କ ଦୋକାନଗୁଡ଼ିକ ବନ୍ଦ କରାଯାଇଥିଲା। ସମସ୍ତ ବିଦେଶୀ ବ୍ୟବସାୟକୁ ଜାତୀୟକରଣ କରାଯାଇଥିଲା। ଶ୍ରମିକମାନଙ୍କର ସ୍ୱାର୍ଥରକ୍ଷା ପାଇଁ ଯେଉଁ ସବୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରାଯାଇଥିଲା, ତାହା ଶେଷରେ ଭୀଷଣ କ୍ଷତିକାରକ ବୋଲି ପ୍ରମାଣିତ ହୋଇଥିଲା। ଶ୍ରମିକମାନଙ୍କ ଉତ୍ପାଦନ ଅଧିକାରୀ ହେବା ପରେ ଘଟଣାକୁ ବହୁତ ଲୋକ ହାଲକା ଭାବରେ ଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ। ଫଳରେ ଦେଶର ଉତ୍ପାଦିତ ହ୍ରାସ ପାଇଥିଲା। ଯେହେତୁ ଜିନିଷକୁ ରାଷ୍ଟ୍ରକୁ ପ୍ରଦାନ କରିବାର ବ୍ୟବସ୍ଥା ଥିଲା, ଫଳରେ କୃଷକମାନେ ନିଜର ଯେତିକି ଦରକାର ସେତିକି ଉତ୍ପାଦନ କରୁଥିଲେ। ଏବେ ସମ୍ବିଧାନ, ଦି କନଷ୍ଟିଟ୍ୟୁସନ୍ ବିଷୟରେ ଆଲୋଚନା କରିବେ। କମ୍ୟୁନିଷ୍ଟ ସରକାର ବିନା ସମ୍ବିଧାନରେ ଅନେକ ଦିନ କାର୍ଯ୍ୟ କରିଥିଲା। ସମ୍ବିଧାନ ପ୍ରଣୟନ ପାଇଁ 1918 ମସିହା ଏପ୍ରିଲ ମାସରେ ଏକ କମିଟି ଗଠନ କରାଯାଇଥିଲା। ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇଥିବା ସମ୍ବିଧାନ 1918 ମସିହା ଜୁଲାଇ ମାସ 10 ତାରିଖରେ ସୋଭିଏତର ପଞ୍ଚମ କଂଗ୍ରେସର ସ୍ୱୀକୃତି ଲାଭ କରିଥିଲା। ଏହି ସମ୍ବିଧାନ ରୁଷିଆକୁ ସୋଭିଏତ ଶ୍ରମିକ, ସୈନିକ ଏବଂ କୃଷକମାନଙ୍କର ଏକ ସାଧାରଣତନ୍ତ୍ର ପରିଣତ ହୋଇଥିଲା। ଏହାକୁ ରସିଆନ୍ ସୋସିଆଲିଷ୍ଟ ଫେଡେରେସନ୍, ସୋଭିଏତ ରିପବ୍ଲିକ RSFSRରେ ପରିଣତ ହୋଇଥିଲା। ଏହି ସମ୍ବିଧାନ 1936 ମସିହା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟ କରିଥିଲା ଏବଂ ଏହା ପରେ ଏକ ନୂତନ ସମ୍ବିଧାନ ପ୍ରଣୟନ କରାଯାଇଥିଲା। ଏହି ସମ୍ବିଧାନ ବିଶେଷ କରି କମ୍ୟୁନିଷ୍ଟମାନଙ୍କର ବର୍ଣ୍ଣିତ ଆଇନ କାନୁନ ଏବଂ ବଲସେଭିକ୍ ମାନଙ୍କର କ୍ଷମତା ଆହରଣ କରିବା ଦିନଠାରୁ ସେମାନଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟ
କାର୍ଯ୍ୟକଳାପରେ ପ୍ରତିଫଳିତ ହୋଇଥିଲା। ସମ୍ବିଧାନର ଆରମ୍ଭ କାର୍ଯ୍ୟରତ ଏବଂ ଶୋଷିତ ବର୍ଗର ଲୋକମାନଙ୍କ ଅଧିକାର ସମ୍ପର୍କୀୟ ଘୋଷଣାପତ୍ର ଦ୍ୱାରା ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା। ସମ୍ବିଧାନରେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରାଯାଇଥିବା ଏହି ସୋଭିଏତ୍ ସରକାରର ମୁଖ୍ୟ ଲକ୍ଷ୍ୟ ହେଲା କେବଳ ରୁଷିଆରେ ନୁହେଁ ବରଂ ସାରା ପୃଥିବୀରେ ସମାଜବାଦ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ହୋଇଥିଲା। ଏହା ପୁଞ୍ଜିପତିମାନଙ୍କ ଚିନ୍ତାଧାରାକୁ ସମାପ୍ତ କରି ମନୁଷ୍ୟ ଦ୍ୱାରା ମନୁଷ୍ୟର ଶୋଷଣ ରକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରିଥିଲେ। ଏହା ପରିଶ୍ରମକୁ ବାଧ୍ୟତାମୂଳକ କରିବା ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ଜାତୀୟକରଣ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଉପରେ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦିଆଯାଇଥିଲା ବା ଆରୋପ କରାଯାଇଥିଲା। ଏହା ସୋଭିଏତ୍ର ନାଗରିକମାନଙ୍କୁ କେତେକ ଅଧିକାର ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଥିଲା। ସେଗୁଡ଼ିକ ହେଲା ଧର୍ମଗତ ସ୍ୱାଧୀନତା ସମ୍ପର୍କରେ ଧର୍ମ ବିରୋଧୀ ପ୍ରଚାର ବିରୋଧରେ ଅଧିକାର, ଏକତ୍ରିତ ହେବାର ଅଧିକାର, ମାଗଣା ଶିକ୍ଷା ଲାଭ କରିବାର ଅଧିକାର କେବଳ ଶ୍ରମିକ ଏବଂ କୃଷକମାନଙ୍କୁ ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଥିଲା। ସୋଭିଏତ୍ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଉପରେ ପର୍ଯ୍ୟବେସିତ କରି ଗଢ଼ି ଉଠିଥିବା ରାଜନୈତିକ ଢାଞ୍ଚାକୁ ଏହି ସମ୍ବିଧାନରେ ସ୍ୱୀକୃତି ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଥିଲା। ସୋଭିଏତ୍ର ସମସ୍ତ ସଦସ୍ୟ ମୁକ୍ତ ଭୋଟ ପ୍ରଦାନ ଏବଂ ନିର୍ବାଚିତ ହେଉଥିଲେ ଏବଂ ସମସ୍ତ କ୍ଷମତା ତାଙ୍କ ନିକଟରେ ନ୍ୟସ୍ତ ହେଉଥିଲେ। କୁର୍ଜିମାନେ ରୋନୋଭା ପରିବାର ସଦସ୍ୟ, ପୂର୍ବତନ ପୋଲିସ ପ୍ରତିନିଧି, ଉଚ୍ଚ ପଦସ୍ଥ କର୍ମଚାରୀ ବା ବେସରକାରୀ ବ୍ୟବସାୟୀ ଲୋକ ଓ ଅପରାଧୀମାନଙ୍କ ଭୋଟଦାନ ଅଧିକାର ନଥିଲା। ଏହି ସମ୍ବିଧାନର ସହରାଞ୍ଚଳର ଲୋକମାନଙ୍କ ଅଧିକାରକୁ ଅଧିକ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦିଆଯାଉଥିଲା। ସହରାଞ୍ଚଳ ପ୍ରତି 25,000 ଭୋଟଦାତାଙ୍କର ଜଣେ ପ୍ରତିନିଧି ବଛାଯାଉଥିବା ବେଳେ ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳରେ 1,25,000 ଅଧିବାସୀର ଜଣେ ପ୍ରତିନିଧି ବଛାଯାଉଥିଲା। ଦେଶର ସର୍ବୋଚ୍ଚ ଆଇନ ପ୍ରଣୟନ ଏବଂ ସୋଭିଏତମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ସର୍ବ-ରୁଷିଆନ୍ କଂଗ୍ରେସ ହାତରେ ସମ୍ବିଧାନ ଦ୍ୱାରା ନ୍ୟସ୍ତ କରାଯାଇଥିଲା। ସର୍ବ-ରୁଷିଆନ୍ କଂଗ୍ରେସ ଅଧିବାସୀମାନେ ବସି ନଥିବା ବେଳେ ଏହା ଦ୍ୱାରା ନିର୍ବାଚିତ କେନ୍ଦ୍ରୀୟ କାର୍ଯ୍ୟପାଳିକା କମିଟି ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକୁ ତଦାରଖ କରିଥାଏ। କେନ୍ଦ୍ରୀୟ କାର୍ଯ୍ୟପାଳକ କମିଟି 18 ଜଣ ସଦସ୍ୟ ବିଶିଷ୍ଟ ଏକ କମିଟିରୁ ବାଛିଥିଲେ। ବାସ୍ତବ କ୍ଷମତା ଏହି କମିଟି ଉପଭୋଗ କରେ। ଏହି ସମ୍ବିଧାନ ଯଦିଓ ଗଣତାନ୍ତ୍ରିକ ଚିନ୍ତାଧାରା ଉପରେ ଆଧାରିତ କିନ୍ତୁ ବାସ୍ତବ କ୍ଷମତା ବଲସେଭିକ୍‌ମାନଙ୍କ ହସ୍ତରେ ନ୍ୟସ୍ତ ଥିଲା। ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ଯାହା ଅଛି ତାହା ଆମେ ଡିସ୍କସନ୍ କରିବା।